पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कितने सानू जो काम ना मिले फिर तो होंदा ही है कि फिर इदा की सरकार की क्वालिफिकेशन का भी की फायदा। आप सारी सारी जिंदगी ला देंगे ना पढ़ाई ते। एक बच्चे सवेरे 7 बजे तैयार करके भेजना ना तो बच्चा 2 बजे तक उत्थे रहे सिर्फ वही पढ़ाइयाँ करन। वो पढ़ाई मैनू नहीं दिखता कि कितने काम आती है बाद में। 100-150 रुपये हो जाता है। कई बारी तो कुछ भी नहीं होंदा। सच गल तो यह भी कई बारी कुछ भी नहीं होंदा, कोई भी गाहक नहीं आता। कीर्तन सुनना ते सिमरन की जिहड़ी भी सेवा उन्होंने जिद्दां भी ली वो खुद ही जानते हैं। बहुत बेस्ट सी इत्थे नालों। ते हुण कुछ मन बहुत कई बारी खराब हो जाता कि इन्ना कुछ हो रहा है। उहदे विच जिन्नी भी तंगी आवे ना गुरसिख नूं, पर हाँ किसी का सेवा सिमरन ना उहदे कोल छुटे। सेवा सिमरन नहीं छुटना चाहिए। अज तक असीं भुखे नहीं सुते। महाराज ने हर टाइम खाण नूं दित्ता, रजमा दित्ता खाण नूं। जिन्ना मर्जी ना ही कमाई आवे जिस दिन उस दिन भी खाई, पता नहीं किद्दां खाई दा। जो आप देखीदा कोई आ भी जाता इदा का तो यही रही है कि कमाई होए चाहे ना होए, गुरु महाराज इत्थों कोई भुखा ना जाए। जब साढ़े गुरु महाराज 20 रुपए का लंगर ला सकते हैं तो सानू की घाट है, सानू खुद नूं खवा रहे हैं। बस इत्थे जे कोई बह जाए ना तो भुखा ना उठ के चल जाए। कोई गलती है ना तो बस बख्श ले, पर हाँ आप ना दूर जाए। मैं भुखे रह सकती हूँ पर महाराज तो बगैर नहीं रह सकती। यह अकाल पुरख भी जानता, बस वो जानती है। इसलिए कभी कभी एहसास भी करा देंगे कि बहुत लग गया तो बेटा समझना मैं दूर है। फिर मैंने याद भी आ जाता कि शायद कभी कभी तू ना दुनियावी हो जाती। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ नौकरी करते सी, सेवा निभाते सी ते उस दे बदले मेहनताना मिलता सी उन्होंने महीने का। पर उत्थों कुछ कारणों करके, परिवार के कारणों करके कहा जाए या छोटे बच्चों के करके कहा जाए, उत्थों छड्ड के हजूर साहब तो ते बटाले वापस आ जाते हैं। और उस भैन दी तस्वीरां एक बार मैं साझियां करदा वां कि किस तरह सड़क के कंढे के उत्ते, सड़क के कंढे के उत्ते किस तरह चने भटूरियां का काम कर रहे हैं आण के। पढ़े लिखे ने, ना कि पढ़े ने, अनपढ़ नहीं है, पढ़ लिख के अजिहे काम करने पै रहे हैं। सड़क के कंढे रेहड़ी ला के चने भटूरियां का एक काम किया जाता वा गुरसिख परिवार वालों। तुहानूं एक बार तस्वीरां उस परिवार दीयां साझियां अपने दर्शकों नाल मैं कर देवां कि 20 रुपए के हिसाब नाल प्लेट दिंदे ने। असीं ऐड नहीं कर रहे इस भैन दी, असीं अपने उन्हां दर्शकों नूं दस रहे हैं, उन्हां अपने लोकां नूं, उन्हां नौजवान पीढ़ी नूं दस रहे हैं जिहड़े अजकल पैसा कमाउण दी चाहत दे विच कई अजिहे घनौने काम कर देंदे ने अते पैसे नूं जल्दी तो जल्दी हासिल करन दी कोशिश करते हैं। पर उन्हां नौजवानों वास्ते अते उन्हां लोकां वास्ते सिख है एक भैन गुरसिख जिसका पति भी इस दे नाल इस रेहड़ी दे उत्ते काम करदा वा। अते इस भैन दे छोटे छोटे बच्चे ने जिन्हां नूं गर्मी दे विच ही इत्थे बहना पैंदा वा अपने नाल आण के मम्मी दे पापा दे। उस भैन दे नाल भी गलबात करन दी कोशिश करते हैं कि किन्नी देर तो यह काम करते पे ने अते किन्ना पढ़े लिखे ने अते उन्हां दा नाम भी जानते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल भैन जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भैन जी सब तो पहला साडे दर्शकों नूं दस्सो तुहाडा नाम की है ते क्वालिफिकेशन की? मेरा नाम सुखजिंदर कौर आ ते मैं BA की हुई है। ये करन तो बाद अज तुसी एक रेहड़ी ला रहे हो सड़क के कंढे ते चने भटूरियां दी, तो किते ना किते उन्हां सरकारां दे उत्ते भी यह बड़ी वड्डी गल सवाल बन जाता वा जिन्हां ने एक वादे कीते सी कि असीं बेरोज़गारी दूर करके घर घर नौकरी देवांगे।
ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਟਾਲੇ ਆ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਜੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ, ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾਲਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਓ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਖੁਲਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭੈਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 2 ਬੱਚੇ ਆ, 2 ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, 4 ਜੀ ਹੋ ਘਰ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਹਾਂਜੀ 100-150 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬਸ। ਉਸ 150 ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਣਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਲੱਭਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਬਨਾਰਸ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਭੌਲੀ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਛਕਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੇਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ 150 ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਪਰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਡੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 버ਗਰ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ ਵਧੂਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣਗੇ
ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਚਣੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਦੇਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਈ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੰਗੀ ਆਵੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵੁਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵੁਕ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਗਈ ਭੈਣ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਇੱਥੇ ਦਿਨ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਬਸ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 150 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘਰ 'ਚ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਰਜਮਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੀ ਕਮਾਈ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਈਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਈਦਾ ਨਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਪਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਦਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰੇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ। ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਖੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਨ 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਉਹਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ, ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਚ ਉਤਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਤਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਟੋਲਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਕਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਿਆ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਈਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਦੀ ਆ ਚਾਹ, ਹਰ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਸ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਰਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਣਕ ਭੇਜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਖੋਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਪਰ ਹਾਂ ਆਪ ਨਾ ਦੂਰ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੂੰ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੋਈ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਵਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਘਰ ਭੁੱਖੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ। 150 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਭੁੱਖੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੋਖਾ ਟਾਈਪ ਆ ਰੇਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਨੇ ਭਟੂਰੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮਦਨੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਤੇ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪਛਤਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਕਾਲਜ ਇਹ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਗਏ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੁਣ। ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਘਰ? ਬੇਟਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, UKG ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਸ ਭੈਣ ਕੋ, ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਨੰਬਰ ਭੈਣ ਫੋਨ? 9922 651313। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ। 9922 651313। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਦਦ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਗਾ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।